Welcome to our channel Hazzu TV. Today we are going to discuss about water and photosynthesis, air and photosynthesis, carbon dioxide is necessary for photosynthesis, light and photosynthesis, oxygen is produced during photosynthesis in the presence of light. Sunlight is necessary to form starch in green plants, chlorophyll and photosynthesis. First, water and photosynthesis ante ento chuddam. Water and photosynthesis. వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి? వాన్ హెల్మాంట్ అనే సైంటిస్టు ఫౌండ్ దట్ వాటర్ వాజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మాస్ అని చెప్పారు. హీ డిడ్ నాట్ నో అబౌట్ ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ దెన్. Later it was found that increase in plant body mass or material occurred due to the process of photosynthesis. మీరు 7th క్లాస్లో న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనే చాప్టర్లో స్టడీ చేసే ఉంటారు, నేర్చుకునే ఉంటారు. వాన్ హెల్మాంట్ experiments focusing on how he concluded that increase of plant mass and plant growth. Water was important for increase of plant mass and plant growth. Why is water important to photosynthesis? ఏంటో చూద్దాం. డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water react in the presence of sunlight to form 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. ఏం చెప్పారు? 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water in the presence of sunlight form 1 molecule of glucose and 6 molecules of ఆక్సిజన్ అని చెప్పారు. రోల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటి? వాటర్ ఈజ్ టు రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ ది అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. వాటర్ oxygen provider and water as electron feeder. Water as oxygen provider, water as electron feeder. ఆక్సిజన్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, water
యాజ్ ఆక్సిజన్ ప్రొవైడర్. ఆక్సిజన్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? 6 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ 6 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ రియాక్ట్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, గివ్ C6H12O6 that is glucose, form 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది? వాటర్ మాలిక్యూల్ నుండి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ ప్రొవైడర్. వాటర్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫీడర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ వాటర్ ప్రొవైడ్స్ ఎలక్ట్రాన్. వాటర్ ప్రొవైడ్స్ ఎలక్ట్రాన్ that binds the hydrogen atom of a water molecule to the carbon atom of a carbon dioxide to give 1 molecule of glucose. Water as electron feeder ante enti? In the process of photosynthesis water provides electron that binds the hydrogen atom of a water molecule to the carbon atom of a carbon dioxide to give glucose, that is sugar. That is water and photosynthesis. Next, air and photosynthesis. Air and photosynthesis. Joseph Priestley అనే సైంటిస్ట్, జోసెఫ్ ప్రిస్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ 1733 to 1804 in the year 1770s లో performed a series of experiments that revealed the role of air on the growth of green plants. ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు? ఇన్ ది ఇయర్ 1770s లో పర్ఫార్మ్డ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ రివీల్డ్ ది ఎసెన్షియల్ రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. On the growth of green plants. Priestley అనే సైంటిస్ట్ discovered oxygen in the year 1774. Who discovered oxygen? Priestley discovered oxygen in the year 1774. ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు? రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ in the process of photosynthesis and oxygen evolved during photosynthesis. ఈ రెండిటి గురించి చెప్పారు. Later the name oxygen was coined by scientist Lavoisier in the year 1775. In the year 1775. Priestley discovered oxygen in the year 1774. The name oxygen was coined by Lavoisier in the year 1775. ఇది వచ్చేసరికి ప్రిస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ప్రిస్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే
ప్రిస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు? దిస్ ఈజ్ ది బెల్ జార్, దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఆక్సిజన్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్ present in the bell jar. Different kind of gases present in the bell jar. This is candle burning. What stimulates candle burning? Burning is enhanced by oxygen and it is decreased by carbon dioxide. Little amount of oxygen present in the bell jar. Candle burning requires little bit of oxygen and mouse also obviously requires little bit of oxygen. For breathing of the animal, mouse requires oxygen for breathing, candle requires oxygen for burning. Next diagram lo em chepparu? ఓన్లీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్ జార్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. కొంత అమౌంట్ క్యాండిల్ తీసుకుంది, కొంత అమౌంట్ మౌస్ తీసుకుంది. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గెట్టింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్ జార్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్ జార్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ క్యాండిల్ బర్నింగ్ ఈజ్ నాట్. క్యాండిల్ అనేది బర్న్ అవ్వట్లేదు. మౌస్ కూడా అలైవ్, మౌస్ వర్క్ చేయట్లేదు. ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ బోత్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్. ఎందుకు? ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్ జార్. ఆక్సిజన్ లేదు బెల్ జార్లో. ఈ రెండు వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటే ఆ టైంలో ఏం చేశాడు? ప్లాంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు బెల్ జార్లోకి. ప్లాంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మింట్ ప్లాంట్. మింట్ ప్లాంట్ పర్పస్ ఏంటి? మింట్ ప్లాంట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్, ప్రొడ్యూస్ ఆక్సిజన్. పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్, ప్రొడ్యూస్ ఆక్సిజన్. ప్లాంట్స్ వర్ గివింగ్ అవుట్ ఏ గ్యాస్ దట్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. మింట్ ప్లాంట్ అనేది ఆక్సిజన్ని క్యాండిల్కి మౌస్కి ఇచ్చింది. ఎందుకు? దట్ క్యాండిల్ ఫర్ బర్నింగ్, మౌస్ ఫర్ సర్వైవ్ అవ్వటానికి, బ్రీతింగ్కి. ఆ రెండు తీసుకున్నాయి అన్నమాట. ఈ రెండిటికి ఇచ్చింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండటం వల్లే కదా అది అయింది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మింట్ ప్లాంట్ గెట్టింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిల్ అండ్ మౌస్. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ equilibrium between the three, equilibrium between the mint plant, mouse and candle, both are working. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఆయన ఏం కన్ఫర్మ్ చేశాడు? గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ and plants were giving out a gas that supported burning and was essential for the survival of the animal. And was essential for the survival of the animal. Plants take it in air and utilizes carbon dioxide for photosynthesis and oxygen for respiration అని చెప్పారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ for photosynthesis, oxygen for respiration. Oxygen for respiration అని చెప్పారు. Massive amount of gases exchange occur through stomata. Occur through stomata. అక్కర్ త్రూ స్టొమాటా. స్టొమాటా అంటే ఏంటి? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టొమాటా ప్రెజెంట్ ఇన్ లీవ్స్. అసలు స్టొమాటా అంటే ఏంటి? స్టొమాటా ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్
specialized cells, epidermal cells, specialized epidermal cells, specialized epidermal cells regarded as God cells. Regarded as God cells. స్టొమాటా లీవ్స్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాం. దాని పర్పస్ ఏంటి, దాని వర్క్ ఏంటి? స్టొమాటా రెగ్యులేట్స్ ది గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ది, ఏం చేస్తుంది? రెగ్యులేట్స్ ది గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ది plant and environment. Plant and environment. Plants also carry gaseous exchange through loose tissues on stems and roots. Loose tissues on stems and roots. Some of the organelles involved in the process of photosynthesis and respiration, that is, choice of gas required is made. Choice of gas required is made. Air and photosynthesis, జోసెఫ్ ప్రిస్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు? ప్రిస్ట్లీ అనే ఆయన ఆక్సిజన్ డిస్కవర్ చేశారు 1774లో. దాన్ని కాయిన్ చేసింది ఎవరి నేమ్ని? లావోయిజియర్ ఇన్ ది ఇయర్ 1775. ప్రిస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పాడు? ఇది అనేది బెల్జార్, దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్జార్, ఆక్సిజన్ ఇంకా అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్జార్. దిస్ ఈజ్ క్యాండిల్ బర్నింగ్. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్జార్. క్యాండిల్ రిక్వైర్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ బర్నింగ్. వాట్ స్టిమ్యులేట్స్ బర్నింగ్ అంటే ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ it is burning is enhanced by oxygen and it is decreased by carbon dioxide. Next experiment la mouse. Candle requires little bit of oxygen, it is obviously requires little bit of oxygen. రెండు ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాయి, ఇదేమో బ్రీతింగ్ కోసం అదేమో బర్నింగ్ కోసం. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చెప్పారు? లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అని చెప్పాం కదా, టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ గెట్టింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ టైమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బెల్జార్, ఆక్సిజన్ లేదు ఆ టైంలో. ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ బోత్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్, క్యాండిల్ బర్నింగ్ అనేది ఆఫ్ అయ్యింది, ఇదేమో ఎలైవ్. సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంటే. ఆ టైంలో ఏం చేశారంటే ప్లాంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, అదేంటి? మింట్ ప్లాంట్. మింట్ ప్లాంట్ ఏం చేసింది? మింట్ ప్లాంట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. మింట్ ప్లాంట్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్, ప్రొడ్యూస్ ఆక్సిజన్, గివింగ్ అవుట్ ఆక్సిజన్ టు ది క్యాండిల్ అండ్ మౌస్. క్యాండిల్ ఫర్ బర్నింగ్, మౌస్ ఫర్ సర్వైవ్ అవ్వటానికి. మింట్ ప్లాంట్ ఏం చేసింది? గెట్టింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిల్ అండ్ మౌస్. దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ ది మింట్ ప్లాంట్, మౌస్ అండ్ క్యాండిల్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్.
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసరికి మొహెల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మొహెల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది వచ్చేసరికి పాటెడ్ ప్లాంట్. పాటెడ్ ప్లాంట్, వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్. wide mouth transparent bottle. This is potassium hydroxide. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం తెలుసుకుందామంటే we need a de-starched plant. We need a de-starched plant. De-starched plant. De-starched అంటే ఏంటి? D అంటే deletion అంటే removal. Deletion, removal. De-starch. ఏం remove? Starch. ఏం remove? Starch. De-starched plant అంటే ఏంటో చూద్దాం. For de-starching, we need to keep the plant in the dark. In the dark, nearly a week. To remove the starch. To remove the starch from the leaves. Remove the starch from the leaves. From the leaves. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం we need a de-starched plant. De-starched plant కావాలి. De-starched అసలు de-starching అంటే ఏంటి? For de-starching we need to keep the plant in the dark for nearly a week to remove the starch from the leaves. From the leaves తీసుకున్నాక ఆపరేటర్స్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. టేక్ ఏ వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్. వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్. ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ని తీసుకోవాలి. దానిలో పుట్టుది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ pellets ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ది బాటిల్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే ఏంటి? పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్. స్ట్రాంగ్ బేస్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ బాటిల్లో ఉంది. ఏం చేస్తుంది అది? పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తుంది? అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇన్సర్ట్ ఏ స్ప్లిట్ కార్క్ ఇన్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్. ఇన్సర్ట్ ఏ స్ప్లిట్టెడ్ కార్క్ ఇన్ ది మౌత్ ఆఫ్ ది బాటిల్. ఎందుకు? ఇన్సర్ట్ వన్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ de-starched plant. Insert one of the leaf of its de-starched plant through a split cork. Through a split cork into the bottle containing potassium hydroxide pellets or potassium hydroxide solution. Leave the plant in sunlight. Leave the plant in sunlight. After a few hours exposure to sunlight, test this leaf and any other part of this plant. Any other part of this plant
ఫర్ స్టార్చ్ ఏం చెప్తున్నారు? లీవ్ ది ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ అవర్స్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్, టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ ఎనీ అదర్ part of leaf of this plant for starch. The leaf part which was exposed to atmospheric air, the leaf part which was exposed to atmospheric air becomes bluish black color, becomes bluish black color, and then one inside the bottle containing potassium hydroxide pellets or potassium hydroxide solution absorbs carbon dioxide, remaining in the bottle colorless, remaining in the bottle colorless, remaining in the bottle colorless, showing carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ఇది వచ్చేసరికి బ్లూ బ్లాక్ కలర్, బ్లూ బ్లాక్ కలర్, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అంటే స్టార్చ్ ఉన్నట్టు. ఇక్కడ నో స్టార్చ్, నో స్టార్చ్. ఇది వచ్చేసరికి నో స్టార్చ్, ఇది వచ్చేసరికి స్టార్చ్. బ్లూ బ్లాక్ కలర్ స్టార్చ్ ఫార్మ్డ్, ఇక్కడ నో స్టార్చ్ ఫార్మ్డ్, నో స్టార్చ్ ఫార్మ్డ్. లాస్ట్లో ఏం చెప్పారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పారు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు? పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకున్నారు, దాన్ని డీస్టార్చ్ చేశాము, అంటే స్టార్చ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది లీవ్స్ నుండి. తర్వాత వైట్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ తీసుకున్నారు, ఆ బాటిల్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ పెల్లెట్స్ ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ వేశారు. తర్వాత స్ప్లిట్టెడ్ కార్క్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. ఎందుకు? వన్ ఆఫ్ ది లీఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ త్రూ ఏ స్ప్లిట్ కార్క్ ఇన్ టు ది బాటిల్ పెట్టాము. తర్వాత ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్లో లీవ్ చేసామన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ అవర్స్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్, ఎక్స్పోజ్ చేశాక లీఫ్ని టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ లీఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ని టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు? షో స్టార్చ్, స్టార్చ్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడం. తర్వాత ఏం చేశారు? లీఫ్ పార్ట్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ఎయిర్ becomes bluish black color, bluish black color, and remaining one inside the bottle containing potassium hydroxide or potassium hydroxide solution, and అది ఏం చేస్తుంది? అబ్జార్బ్స్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అబ్జార్బ్స్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, రిమైనింగ్ ఇన్ ది బాటిల్ కలర్లెస్. అందుకే ఏం చెప్పారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. ఇందా మనం ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్లో ఫ్రెష్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు? ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్
రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అని చెప్పారు. ఇన్ ప్రెస్లీ టైమ్ సైంటిస్ట్స్ డిడ్ నాట్ నో అబౌట్ ఎనర్జీ. Did not know about energy. If energy is released when carbon dioxide and water is formed by combining oxygen with carbon and hydrogen. Oxygen with carbon and hydrogen. Oxygen formation would use of energy. Oxygen formation would use of energy. Plants formed oxygen. Plants formed oxygen. Plants formed oxygen have to get energy. Make it possible. Have to get energy. Make it possible. Study చేశాక జాన్ ఇంజిన్ హౌస్ అనే సైంటిస్టు ఈ సైంటిస్టు ఆన్సర్ని కనుగొన్నాడంట. ఫౌండ్ ది ఆన్సర్. ఏమని? ఇన్ ది ఇయర్ 1779లో ఆయన ఏం చెప్పాడు? ప్లాంట్స్ ఫార్మ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఏ వే. Plant form oxygen. That is, he noticed that happened in the only in the presence of sunlight. Only in the presence of sunlight. ఏం చెప్పారు? Plants formed oxygen. That happened only in the presence of sunlight అని చెప్పారు. ఓన్లీ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఈ సైంటిస్టు ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పాడంటే, ఇన్ యాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ది aquatic plant like hydrilla. Aquatic plant like hydrilla. Aquatic plant like hydrilla. Aquatic అంటే ఏంటి? Aqua means water. Aqua means water. Those plants which are live in water. వాటర్లో ఉండే ప్లాంట్స్ని aquatic plants అంటాం. హైడ్రిల్లా. ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే aquatic plant టూ ఐడెంటికల్ సెట్స్ తీసుకున్నారు. టూ ఐడెంటికల్ సెట్స్. ఇదంతా వాటర్, ఇదంతా వాటర్. ఇది ప్లాంట్, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్, వాటర్, బీకర్, వాటర్, బీకర్. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ అనేది
In an experiment with the aquatic plant like hydrilla, దాని ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే ఫార్మ్ స్మాల్ బబుల్స్ అరౌండ్ ది గ్రీన్ పార్ట్స్, స్మాల్ బబుల్స్ అరౌండ్ ది గ్రీన్ పార్ట్స్. ఇది వచ్చేసరికి బ్రైట్ సన్లైట్ హ్యావ్ టు లైట్ సోర్స్, ఇక్కడ డోంట్ హ్యావ్ లైట్ సోర్స్, ఇక్కడ వచ్చేసరికి నో లైట్ సోర్స్, ఇక్కడేమో లైట్ సోర్స్, ఇదేమో బ్రైట్ సన్లైట్, ఇక్కడేమో డార్క్. డార్క్, ఇక్కడ బ్రైట్ సన్లైట్. ఆయన ఏం చెప్పారంటే బ్రైట్ సన్లైట్ ఒక ఆపరేటర్స్, ఇక్కడ వచ్చేసరికి డార్క్ పొజిషన్లో ఇంకోటి అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, దే హ్యావ్ లైట్ సోర్స్, ఇక్కడ లైట్ సోర్స్ ఉంది, ఇక్కడ లైట్ సోర్స్ లేదు. లైట్ సోర్స్ యూజ్ ఉన్నదేమో హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఏం చేసే ఫార్మ్డ్ స్మాల్ బబుల్స్ అరౌండ్ ది గ్రీన్ పార్ట్స్, ఇక్కడేమో స్మాల్ బబుల్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడ దే డిడ్ నాట్ ఫార్మ్, ఇక్కడ ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు? ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఇక్కడేమో సన్లైట్ ఉంది, ఇక్కడేమో సన్లైట్ లేదు. అందుకే సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఎందుకంటే గ్యాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బబుల్స్ వాజ్ ఆక్సిజన్, గ్యాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బబుల్స్ వాజ్ ఆక్సిజన్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, ఏంజల్ మ్యాన్ ఇన్ ది ఎర్లీ 20th century ingeniously detected the point of maximum rate of photosynthesis, point of maximum rate of photosynthesis. Point of maximum rate of photosynthesis. He used a strand of algae. He used a strand of algae and it will expose to different colors of light. Expose to different colors of light. Expose to different colors of light. Rainbow. Different colors of light అంటే రెయిన్బో. నెక్స్ట్ ఏమి యూజ్ చేస్తాడు, దెన్ హీ యూజ్ ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ బ్యాక్టీరియా. Then he used oxygen sensitive bacteria. దీన్ని యూజ్ చేసి found that they crowd around the areas. Found that they crowd around the areas illuminated with red and blue rays of light. Illuminated with red and blue rays of light. Illuminated with red and blue rays of light. ఏం స్టడీ చేశారు, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. డిఫరెంట్ కలర్డ్ కాంపౌండ్స్ కాల్డ్ పిగ్మెంట్స్. Different colored compounds called pigments in plants and the utilization of light energy. Utilization of light energy. ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రిస్లీ టైంలో సైంటిస్ట్ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఎనర్జీ. ఇఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వెన్ carbon dioxide and water is formed by combining oxygen with carbon and hydrogen.
oxygen formation would use up energy. Plants formed oxygen. Have to get energy. Make it possible. అందుకే జాన్ ఇంజిన్ హౌస్ అనే సైంటిస్ట్ ఆన్సర్ని కనుగొన్నారు. ఎలా? ప్లాంట్స్ ఫార్మ్డ్ ఆక్సిజన్, కానీ దట్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అని చెప్పాడు. ఓన్లీ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం యూజ్ చేశాడు? ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్ లైక్ హైడ్రిల్లా. ఎక్వాటిక్ అంటే ఎక్వా అంటే మీన్స్ వాటర్. ఎక్వాటిక్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? దోస్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ లివ్ ఇన్ వాటర్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పాడు? 2 సెటప్లు తీసుకున్నాడు. ఒకటేమో బ్రైట్ సన్లైట్లో, ఒకటేమో డార్క్లో. బ్రైట్ సన్లైట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు? హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఫార్మ్డ్ స్మాల్ బబుల్స్ అరౌండ్ ది గ్రీన్ పార్ట్స్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇక్కడ సన్లైట్ లేదు కదా, డార్క్ పొజిషన్లో సన్లైట్ లేదు, అందుకని దే డిడ్ నాట్ ఫార్మ్. ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. గ్యాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది బబుల్స్ వాజ్ ఆక్సిజన్. బబుల్స్తో ఉండే గ్యాస్ ఏంటి? ఆక్సిజన్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఎంజిల్మ్యాన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పారు? డిటెక్టెడ్ ది రేట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. మ్యాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ చెప్పారు. ఆయన ఏం చేశాడు? యూజ్డ్ ఏ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఆల్గే, ఎక్స్పోజ్డ్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్, అంటే రెయిన్బో. నెక్స్ట్ ఏం యూజ్ చేశాడు? దెన్ హీ యూజ్డ్ ఏ ఆక్సిజన్ సెన్సిటివ్ బ్యాక్టీరియా illuminated with red and blue rays of light, found that they crowd around the areas అని చెప్పారు. ఏం స్టడీ చేశారు? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ఫోటోసింథసిస్, తర్వాత డిఫరెంట్ కలర్డ్ కాంపౌండ్స్ కాల్డ్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ది యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ oxygen is produced during photosynthesis. Photosynthesis in the presence of light. In the presence of light. Oxygen is produced during photosynthesis in the presence of light. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఎక్స్పెరిమెంట్, హైడ్రిల్లా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది హైడ్రిల్లా ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే మేక్ 2 ఐడెంటికల్ సెట్స్. 2 ఐడెంటికల్ సెట్స్ తీసుకొని, ఇలాంటిది ఇంకోటి, 2 ఐడెంటికల్ సెట్స్. Place some water plant like Elodea, some water plant like Elodea or Hydrilla. Some water plant like Elodea or Hydrilla తీసుకొని in a short stemmed funnel, short stemmed funnel. ఇది వచ్చేసరికి హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఏం చెప్పారు? ప్లేస్ సమ్ వాటర్ ప్లాంట్ లైక్ హైడ్రిల్లా ఆర్ ఎలోడియా ఇన్ ఏ షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నెల్ అండ్ kept it in a beaker. Kept it in a beaker. ఇది వచ్చేసరికి బీకర్. ఇది వచ్చేసరికి బీకర్.
kept it in a beaker. Then pour the water in the beaker. ఇది వచ్చేసరికి వాటర్. Then pour the water in the beaker. Invert a test tube. ఇది వచ్చేసరికి టెస్ట్ ట్యూబ్. Invert a test tube over the stem of the funnel. Over the stem of the funnel. Ensure that the level of water in the beaker is above the stem of the inverted funnel. Stem of the inverted funnel. ఏం చెప్పారు? Place some water plant like Elodea or Hydrilla in a short stemmed funnel and kept it in a beaker. Then pour the water in the beaker. Invert a test tube over the stem of the funnel. Ensure that the level of the water in the beaker is above the level of the stem of the inverted funnel. Stem of the inverted funnel. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? నెక్స్ట్ ప్లేస్ వన్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ది సన్. Place one apparatus in the sun and an other one in the dark for at least 2 to 3 hours. One apparatus in the sun and an other one in the dark for at least 2 to 3 hours. You would see that in place of water there is air that fills in the setup kept in the sun. Setup kept in the sun. It is actually a gas that will be collected in the test tube. It is actually a gas that will be collected in the test tube. Observe the another one in the dark. Observe the another one in the dark. Is there any difference in the amount of gas collected? Is there any difference in the amount of gas collected? Next వచ్చేసరికి test the gas in the test tube by inserting a glowing matchstick or incense stick would burst into flames. This shows the presence of oxygen. This shows the presence of oxygen. Test the gas in the test tube by inserting a glowing matchstick or incense stick. Would burst into flames. Shows the presence of oxygen. ఇక్కడ ఒక ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. టెస్ట్ ట్యూబ్ బీకర్ నుండి రిమూవ్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్లో గ్యాస్ ఉంది కదా, మనం గ్యాస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. బీకర్ నుండి రిమూవ్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రికాషన్ తీసుకోవాలన్నమాట. మౌత్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ని తమ్ముతో క్లోజ్ చేయాలి. ఎందుకు? గ్యాస్ అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంది కదా, అది ఎస్కేప్ అవ్వకుండా, అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎస్కేప్ అవ్వకుండా మౌత్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ని తమ్ము నుండి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. క్లోజ్ చేసుకొని బీకర్ నుండి రిమూవ్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే గ్యాస్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎస్కేప్ అవ్వకుండా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. దిస్ షోస్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దీని ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం
సమ్ వాటర్ ప్లాంట్ లైక్ ఎలోడియా ఆర్ హైడ్రిల్లా తీసుకోవాలి, దాన్ని షార్ట్ స్టెమ్డ్ పన్నెల్లో తీసుకోవాలి. తర్వాత అది కెప్ట్ ఇన్ ఏ బీకర్లోకి తీసుకోండి. తర్వాత దెన్ పౌర్ ది వాటర్ ఇన్ ది బీకర్. నెక్స్ట్ ఇన్వర్ట్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఓవర్ ది స్టెమ్ ఆఫ్ ది ఫన్నెల్. Ensure that the level of the water in the beaker is above the level of stem of the inverted funnel. Place one apparatus in the sun, another one in the dark. You will see that in place of water there is air that fills in the test tube. Next, is there any difference in the amount of gas collected? అనదర్ వన్ ఇన్ ది డార్క్, వన్ ఇన్ ది సన్ కదా, అది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్యాస్ని టెస్ట్ చేయాలి, టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న గ్యాస్ని. ఎలా? బై ఇన్సెట్టింగ్ ఏ గ్లోయింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ ఇన్సెన్స్ స్టిక్ విచ్ వుడ్ బరస్ట్ ఇన్ టు ఫ్లేమ్స్. దిస్ షోస్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఫార్మ్ స్టార్చ్ ఇన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సన్లైట్ ఈజ్ నెసెసరీ టు ఫార్మ్ starch in green plants. ఇది వచ్చేసరికి బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు? Take a potted plant with de-starched leaves. Take a potted plant with de-starched leaves. De-starched leaves అంటే ఇందా మనం తెలుసుకున్నాం కదా ప్రాసెస్లో. డీస్టార్చింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. డీస్టార్చింగ్ అంటే ఏంటి? We need to keep the plant in the dark for nearly a week to remove the starch. De-starched leavesని తీసుకోవాలి. ఆ ప్లాంట్ని తీసుకున్నాక take a de-starched plant. Remember the process of de-starching of leaves. తీసుకున్నాక దాన్ని ఏం చేశారు? కవర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీవ్స్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. కవర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీవ్స్ విత్ బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ విచ్ ఏ డిజైన్ ఈస్ కట్. కవర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీవ్స్ విత్ బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ విచ్ ఏ డిజైన్ ఈస్ కట్. Fix the black paper on the leaf in such a manner that light does not enter the dark part. ఏం చెప్పారు? Fix the black paper on the leaf in such a manner that light does not enter the dark part. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? అలా చేశాక place the potted plant in sunlight. Place the potted plant in sunlight. After a few hours, test this leaf which is covered by black paper for starch. Test this leaf which is covered by black paper for starch. తర్వాత ఏం చెప్పారు? It will be observed that the leaf part which could get light through a cutout design becomes bluish black color. Which shows the presence of starch. బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్పారు? టేక్ ది పాటెడ్ ప్లాంట్, అది ఎలా అయి ఉండాలి? డీస్టార్చ్డ్ లీవ్స్ కలిగి ఉండాలి.
రిమెంబర్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీస్టార్చింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, కవర్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ విచ్ ఏ డిజైన్ ఈస్ కట్. ఫిక్స్ ది బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ ది లీఫ్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్ దట్ లైట్ డస్ నాట్ ఎంటర్ ది డార్క్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, ప్లేస్ ది పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ exposed to sunlight, test this leaf which is covered by black paper. It will be observed that leaf part could get light through a cutout design, turns bluish black color which shows the presence of starch. Next one, chlorophyll and photosynthesis. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్లోరోఫిల్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్లోరోఫిల్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. క్లోరోఫిల్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంజిన్ హౌస్ అనే సైంటిస్ట్ wanted to find out more about photosynthesis and carried out several other experiments. He proposed that only green plant parts could carry out the process of photosynthesis. Only green plant parts could carry out the process of photosynthesis. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, ప్లాంట్స్ హ్యావింగ్ కలర్డ్ లీవ్స్. న్యూ లీవ్స్ లుక్ dark red in color in several plants turns green. New leaves look dark red in color in several plants turns green. కొన్ని ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి రెడ్డిష్గా ఎల్లోయిష్గా లీవ్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ క్యారీ అవుట్ చేస్తాయా అని క్వశ్చన్ రైజ్ అయిందనమాట. అలాగనే గ్రీన్ కలర్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బర్డ్స్, అవి కూడా క్యారీ అవుట్ చేస్తాయా ఫోటోసింథసిస్ని అని వాళ్ళ క్వశ్చన్ రైజ్ అయిందనమాట. అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఐసోలేట్ green colored substances from plants. Isolate green colored substances from plants. Isolate చేసి వాటి నేచర్ని స్టడీ చేశారంట. స్టడీ నేచర్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు, Pelleter and Cavendish అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అబ్టైన్. దాన్ని బట్టి దానికి నేమ్ ఏం పెట్టారు, క్లోరోఫిల్ అనే నేమ్ పెట్టారు. క్లోరోఫిల్ అంటే క్లోరో అంటే కలర్, మీన్స్ గ్రీన్ లీఫ్ అని చెప్పారు. ఓన్లీ గ్రీన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ క్యారీడ్ అవుట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్లో క్లోరోఫిల్ ఫంక్షన్ ఏంటి
అదేంటంటే ఫోటోసింథటిక్ సెల్స్ contain a special pigment that is chlorophyll. Special pigment that is chlorophyll. Chlorophyll అనేది the primary pigment in the process of photosynthesis. Primary pigment. Special pigments ఏం చేస్తాయి? That absorb light. లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. That absorb లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని వాటిని ఏం చేస్తాయి? ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ మాలిక్యూల్స్. టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ మాలిక్యూల్స్. టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ మాలిక్యూల్స్. Different pigments respond to different wavelengths of visible light. Different pigments respond to different wavelengths of visible light. Chlorophyll అనేది primary pigment photosynthesis లో. Chlorophyll అనేది reflect green light. Reflect green light. Reflect green light and absorb red and blue light. Absorb red and blue light. Chlorophyll ఏం చేస్తుంది? Reflect green light, absorb red and blue light. Plants uses the storing energy. Storing energy. Storing energy ని యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్ ఫ్రమ్ లైట్. ప్లాంట్స్ అనేవి యూజెస్ ది స్టోరింగ్ ఎనర్జీ, కన్వర్ట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్. Ingenhousz అనే సైంటిస్ట్ wanted to find out more about photosynthesis and carried out several other experiments. He proposed that only green plant parts could carry out the process of photosynthesis అని చెప్పారు. తర్వాత ఐసోలేట్ చేశాడు అనమాట ఇంజెన్హౌస్ అనే సైంటిస్ట్ ప్లాంట్స్ నుంచి. ఏంటిది? గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్సెస్ని ఐసోలేట్ చేసి వాటి నేచర్ని స్టడీ చేశారు. నెక్స్ట్ పిల్లిటర్ అండ్ క్యావెంట్ అనే సైంటిస్టులు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ సబ్స్టెన్సెస్ అప్టైన్ అయిన దాన్ని క్లోరోఫిల్ అని నేమ్ పెట్టారనమాట. అంటే గ్రీన్ లీఫ్. క్లోరో మీన్స్ కలర్, మీన్స్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ లీఫ్. క్లోరోఫిల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అబ్జార్బ్స్ లైట్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ లైట్. అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ లైట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు టూ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ మాలిక్యూల్స్. ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి? యూజెస్ ది స్టోరింగ్ ఎనర్జీ. ఇట్ కన్వర్ట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఇంటూ గ్లూకోజ్, దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుందాం? ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్, నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్, నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్, నెక్స్ట్ వన్ లైట్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్, నెక్స్ట్ వన్
Oxygen is produced during photosynthesis in the presence of light. Next one, sunlight is necessary to form starch in green plants. Next one వచ్చేసరికి chlorophyll and photosynthesis. Thank you.